I am going to share the screen. Yes, screen is shared. Anyone can answer? Oh, sir, this good. Okay, okay. Okay. Please answer anyone. That is Answer this Thursday. very nice, very nice. Okay, okay. आवाज येतोय का माझा जरा परत एकदा सांगा अमृता साक्षी हाँ सर येतोय. very nice we are going to start yesterday we know that we are just came to the end of the topic, that is we are came toward the application of the digital electronics, and at the application of the digital electronics means the application of the gates, logic gates, different combinational types of the gate. And in last lecture yesterday we see the two applications of the digital electronics or the logic gate, that is the mathematical operation, that is the half adder and full adder. In half adder we see that only two digits are added, and how that can be added it will be shown by the half adder, and it will be designed by using the different types of logic gate. Okay, next we see that the full adder, in full adder more than two digits, binary digits, more than two binary digits means 0 or 1, it will be low or high, it will be false and true. Okay, more than two digits are added by using full adder, and these are the two basic application of the logic gate or the digital electronics. Yes, today we are going to see the best and most popular application of digital electronics, most best popular application of the digital electronics, that is RS flip-flop. See here, I am going to show the laser. See here, this is an laser. At the heading RS flip-flop, R capital S मध्ये dash आहे, flip-flop. Flip-flop is the name of the circuit. जसं लॉजिक गेट आहे तसंच त्या सर्किटला पण flip-flop असं म्हणतो. Flip-flop RS. पुढे मी कंसात म्हटलंय बघा, R/S असं म्हटलं जातं, F/F म्हणजेच याला सुद्धा कंसात जे दिलेलं आहे त्याला सुद्धा RS flip-flopच म्हटलं जातं, पण it is an short form of an RS flip-flop. Here R is placed for reset. R is placed for reset. S is placed for set. It is set. See here, R means reset, S means set, flip flop म्हणजे काय म्हणायचं सगळं मिळून, रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, दॅट इज RS फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप होणं म्हणजे काय होणं, फ्लिप होणं, फ्लॉप होणं, फ्लिप. फ्लिप फ्लॉप म्हणजे हे काय आहे, इट विल बी सेट रिसेट, सेट रिसेट, सेट रिसेट होणं, दॅट विल बी सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप आहे. आता हा जो काय फ्लिप फ्लॉप सर्किट आहे, इट विल बी हायली युज्ड, it will be highly used in memory devices. In memory devices, you know that memory, that is the brain, and brain of ह्युमन बिईंगला आपण मेमरी म्हणतो. माझ्या लक्षात राहत नाही, माझ्या लक्षात राहतं, अरे माझ्या चांगलं लक्षात आहे. इट मीन्स that is that information, that experience was
saved, stored by the human being in its memory. मला माहित आहे त्या माणसाला मी चांगला ओळखतो. मीन्स दॅट that is the good or the bad things of about any person that will be stored in memory. One can say that मला परीक्षेचं सोडून सगळं लक्षात राहतं. It means that is that person is not storing the information, theoretical information which is useful for the examination, but rather than all the information, rather than the examination, it will be stored by him. It means that the storage or the memory, it will be stored in the brain of the human being. But in case of digital electronics, the memory is required by the instrumentation. The memory is required by the different digital instrumentation, and in that memory of the instrumentation, the information is stored by the flip-flop devices, flip-flop circuits. Hence, flip-flop is very, very important in case of digital devices, digital instrumentation. To store the memory, flip-flops are essentially used. जसं माणसाच्या मेंदूमध्ये पेशीच्या साहाय्याने इन्फॉर्मेशन आणि एक्सपिरियन्सेस स्टोअर केले जातात. एखादं लहान मूल गरम भांड्याकडे चाललं की आपण त्याला म्हणतो की ते गरम आहे तिकडे जाऊ नको, गरम आहे तिकडे जाऊ नको, ते थांबत नाही आणि एक ना एक दिवस त्याला काहीतरी गरम भासतं आणि भाजलं की ते स्टोअर करतं. अरे आतापर्यंत हे सगळे जे गरम आहे म्हणत होते, म्हणजे ते जे काही इजा झाली, इंज्युअर झाली, दॅट इंजुरी वॉज स्टोअर्ड, experience of the injury was stored inside the memory of that baby. आणि पुन्हा मात्र नुसतं गरम दिसलं, वाफ दिसली आणि आपण तिकडे हाय म्हटलं की हे दुसऱ्यांना सांगतं की हाय, त्याला भाजेल. मीन्स दॅट मेमरी वॉज रिकॉल्ड अगेन अँड अगेन. त्याला वाफ दिसली की इमिजिएट तो एक्सपिरियन्स त्याचा जागा होतो. अरे आपल्याला मागच्या वेळेला भाजलं होतं. इट मीन्स माणसाच्या मेंदूमध्ये, ह्युमन बिईंगच्या मेंदूमध्ये ज्या इन्फॉर्मेशन डोपामाइन आणि वेगवेगळ्या सेलच्या साहाय्यानं स्टोअर केल्या जातात, तशीच गरज इन्स्ट्रुमेंटला असते मित्रांनो. आणि इन्स्ट्रुमेंटमध्ये या सगळ्या गोष्टी ज्या स्टोअर करायचं काम असतं ते मेमरी डिव्हाइसेसचं काम असतं. आणि मेमरी डिव्हाइसेस म्हणजे बेसिकली कोण असतं मित्रांनो? फ्लिपफ्लॉप सर्किट असतं. मग फ्लिपफ्लॉपच्या वेगळ्या वेगळ्या टाईप आहेत. आरएस फ्लिपफ्लॉप आहे, आरएस क्लॉक्ड फ्लिपफ्लॉप आहे, जेके फ्लिपफ्लॉप आहे, जेके एमएस फ्लिपफ्लॉप आहे, डी फ्लिपफ्लॉप आहे, किंवा त्याला युनिव्हर्सली डी लॅच असं म्हटलं जातं. देर आर द डिफरंट नंबर ऑफ द फ्लिपफ्लॉप्स, देर आर नंबर ऑफ द फ्लिपफ्लॉप डिव्हाइसेस. आणि मग हे फ्लिपफ्लॉप डिव्हाइसेस वरती सुद्धा पुन्हा मेमरी डिव्हाइसेसच्या सुद्धा टाइप्स आहेत. मेमरी डिव्हाइसेस वेगवेगळ्या प्रकारचे मेमरी डिव्हाइसेस आहेत. मेमरीज असं म्हटलं जातं, ज्याला रॅम असं म्हटलं जातं. रॅम, RAM, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. ROM, रीड ओनली मेमरी. प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. EPROM, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. म्हणजे काय आहे? EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. किती प्रकार आहेत बघा. देर आर द लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द मेमरीज. And in memories, the information is stored by the flip-flops. And there are the different types of the flip-flop. That is RS flip-flop, RS clocked flip-flop, JK flip-flop, JKMS flip-flop, D flip-flop. These are the different types of the flip-flop. Okay. It means that memory is very essential like the human memory. लक्षातच राहीत नसतं तर मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे सायकोलॉजिकल 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत मित्रांनो. स्मरण आणि त्याचबरोबर विस्मरण. मित्रांनो असं म्हटलं जातं, दॅट इज मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं, विस्मरण ही गॉड गिफ्ट आहे. गॉड गिफ्ट. लक्षात न राहणं किंवा थोड्या कालावधीनंतर एखादी गोष्ट विसरून जाणं, याला दैविक शक्ती आहे. इट विल बी द गॉड गिफ्ट. It is the very best gift which was given by the nature. अरे मित्रांनो, जर
निसर्गानं विस्मरण दिलं नसतं तर, थोडीशी कल्पना करा, कल्पना शक्तीचा विस्तार करा. आपल्याला विस्मरण झालं नसतं तर मित्रांनो सगळं जग वेड्याचं झालं असतं. वेड्यांचं जग झालं असतं. आपण काही विसरलंच नसतो तर माणसानं आपल्या बाबतीतल्या वाईट गोष्टी नेहमी डोक्यात ठेवल्या असत्या आणि चांगल्या गोष्टी सुद्धा डोक्यात, वाईट गोष्टी सुद्धा डोक्यात. त्याच्या डोक्याची जी मेमरी आहे ना, ती मेमरी सगळी डिस्टर्ब झाली असती, माणसाचा बॅलन्स गेला असता आणि त्याला फ्रस्ट्रेशन आलं असतं. विस्मरण ही का देणगी आहे? बघा मित्रांनो, आपण बऱ्याचदा म्हणतो, अरे तू काय रेड्यासारखा आहेस काय, तुझ्या डोक्यात काही राहत नाही काय? मित्रांनो, डोक्यात न राहणं फार चांगलं आहे, कारण ती दैविक गोष्ट, दैविक शक्ती आहे. पण माणसाला एवढं कळायला पाहिजे की माझी जी मेमरी आहे ना, माझी जी बुद्ध्यांक आहे, माझी जी मेमरी कपॅसिटी आहे, त्या कपॅसिटीचं मॅक्सिमम युटिलायझेशन करणं. एखाद्या रूम मध्ये आपण त्या रूमचं मॅक्सिमम युटिलायझेशन करत असतो. अगदी तसं माझ्या डोक्यामध्ये जी मेमरी आहे त्याचं ज्याला मॅक्सिमम युटिलायझेशन करता येतं, जास्तीत जास्त त्याचा वापर ज्याला करून घेता येतो मित्रांनो, त्याला हुशार असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून जर विस्मरण झालं नसतं तर सगळं आपण स्मरणात आपोआप राहिलं असतं आणि आपोआप राहिल्यामुळे आपण वेडे झालो असतो. त्यामुळं काय विसरायचं आणि काय लक्षात ठेवायचं हे आपल्याला जर समजलं तर माणूस आपोआप हुशार होतो. ज्याला हे समजतं त्याचा बुद्ध्यांक चांगला आहे असं म्हटलं जातं. मी आज लेक्चरला येताना, आतमध्ये येताना फक्त माझ्या डोक्यात आज फ्लिपफ्लॉप आहे मित्रांनो. मी सगळी माझी पाटी इरेज केलेली आहे. बाकी मला काय माहित नाहीये. मला 1 वाजता गेल्यावर काय करायचंय, 2 वाजता सुपरविजन आहे, 4 वाजता सुपरविजन आहे, पेपर कुठला आहे, अमकाय तमकाय, हे या रूमच्या बाहेर गेल्यानंतर माझ्या आपोआप ते लक्षात येईल. आता माझ्या काय लक्षात आहे, हाऊ टू मेक द कन्सेप्ट इझी, कन्सेप्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. माझ्या विद्यार्थ्यांना ते कसं एवढ्या मला खालच्या लेवलला आणायचंय, एवढ्या त्या समजेल अशा लेवलला आणायचंय की त्याला सहजपणे फ्लिपफ्लॉप समजला पाहिजे. एवढंच माझं आजचं टार्गेट आहे. मीन्स दॅट आपल्याला माहिती आहे 5वी माणसाची घातली जाते, जन्माला आल्यानंतर 5व्या दिवशी जो त्याचा मेंदू असतो, आयुष्यभर अगदी त्याच्या मृत्यूपर्यंत तो तेवढाच असतो मित्रांनो. मेमरी कपॅसिटी कधी वाढत नाही. एखादा डॉक्टर म्हणत असेल, एखादा माणूस म्हणत असेल, मी तुमची मेमरी कपॅसिटी वाढवतो, एवढे पैसे द्या, तर चुकीचं आहे. मेमरी कपॅसिटी वाढत नाही. हाऊ टू युटिलाइज माय मेमरी मॅक्सिमम, this is the skill. It is the skill. How it will be used, that is utilization of the memory capacity, maximum utilization of the memory capacity. It is the one of the skill. हे कौशल्य आहे आणि या कौशल्याचा ज्याला वापर करता आला तो त्याच्या बुद्धीचा मॅक्सिमम वापर करतो, तो आपोआपच त्याचा बुद्ध्यांक काय होतो, वाढतो. दॅट विल बी द ओनली स्किल. हे मित्रांनो छोटंसं फक्त कौशल्य आहे, कौशल्य. सगळ्यांनी जरा आपले स्पीकर म्यूट करा. कुणाचा तरी स्पीकर ऑन आहे, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. Just my humble request, please mute yourself. Praveen Huzre, Praveen Huzre, please mute yourself. Mute yourself. See ya. Then, as I just discussed, that there are the different types of the memories: RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM. And in memories, the memory information is stored. The memory information is stored in the form of flip-flop. Means that flip-flop is very small part of the memory devices. म्हणजे मित्रांनो पुस्तक आहे, पुस्तक म्हणजे मेमरी म्हटलं, त्यातलं पान म्हणजे, त्यातला धडा म्हणजे, त्यातला शब्द म्हणजे, तर त्यातलं अक्षर म्हणजे फ्लिप-फ्लॉप. अनेक अक्षरांचा शब्द होईल, अनेक शब्दाचं वाक्य होईल, अनेक वाक्यांचा पॅरेग्राफ होईल, अनेक पॅरेग्राफचं एक पान होईल, अनेक पानांचा एक धडा होईल आणि अनेक धड्यांचं एक पुस्तक होईल. आणि दॅट बुक इज द मेमरी. अँड व्हेरी स्मॉल पार्ट मीन्स दॅट लेटर्स. एक अक्षर, वन लेटर, वन डिजिट, इट इज द फ्लिप-फ्लॉप. मीन्स दॅट one can building the different flip-flop, different number of the flip-flop. One can build up the memory devices, and that memory devices may be RAM, ROM, PROM, EPROM, any maybe.
but the basic, very small and basic part of that memories is the flip-flop. Flip-flop is the very, very small part of the memory. See here, we know that is the flip-flop is very important in memory devices. It is a very important part of the each and every instrument, because each and every instrument require the memory. Is used to store the one binary digit. That is, the flip-flop is only used to store only single binary digit. One digit means the 0 or 1, or the no or yes, false or true, low or high. Only low can be stored or only high can be stored. Means only 0 can be stored or only 1 can be stored by using one flip-flop. म्हणजे एका फ्लिप फ्लॉप मध्ये एकतर 0 स्टोअर केलं जाईल किंवा एकतर 1 स्टोअर केलं जाईल, आणि अशा असंख्य 0-1 च्या लँग्वेज मध्ये बिट्स तयार होतात. बिट्स आपल्याला माहित आहे 8 जर डिजिट असतील तर त्याला एक बीट म्हणलं जातं. 1024 जर डिजिट असतील तर त्याला एक बाईट म्हणलं जातं. 1 बाईट केबी, 1 केबी असं म्हटलं जातं मित्रांनो. म्हणजे एका डिजिटच्या स्वरूपात त्याच्या बाइट्स मेजर केल्या जातात. इज इट करेक्ट? मग एका फ्लिप फ्लॉप मध्ये काय स्टोअर होईल? दॅट इज 1 और 0 डिजिट स्टोअर होईल. सी आर, दॅट इज इट इज यूज्ड टू स्टोअर 1 बायनरी डिजिट, that is 0 or 1. Flip-flop has two stable state. एका फ्लिप-फ्लॉप मध्ये 2 स्टेबल स्टेट असतात. म्हणजेच फ्लिप-फ्लॉपला बायस्टेबल, बाय म्हणजे 2, म्हणजेच फ्लिप-फ्लॉपला काय म्हटलं जाईल? बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर किंवा बायस्टेबल डिव्हाइसेस असं म्हटलं जाईल. एका फ्लिप-फ्लॉपला 2 स्टेबल स्टेट असतात. एक तर त्याच्यामध्ये यस असू शकेल किंवा एक तर नो असू शकेल. यस असलं तर नो ला जागा नाही, नो असलं तर यस ला जागा नाही. एका वेळेला त्याच्यामध्ये एकच डिजिट स्टोअर होते. आयदर इट इज यस, इट इज स्टोअर्ड, आयदर इट इज नो इज स्टोअर्ड. मीन्स दैट the flip-flop has 2 stable state. At one time it will perform one stable state. म्हणजे एका वेळेला तो एकाच स्टेबल स्टेट मध्ये असेल, पण त्याला मॅक्सिमम 2 स्टेबल स्टेट असू शकतात. बायस्टेबल डिव्हाइसेस असं म्हटलं जातं. Here, that is the flip-flop has 2 stable state circuit like the bistable multivibrator. मोनोस्टेबल म्हणजे एक स्टेबल स्टेट, बायस्टेबल म्हणजे 2 स्टेबल स्टेट, आणि अस्टेबल म्हणजे कुठली स्टेबल स्टेट नाही. ह्यातला हा जो काय फ्लिप-फ्लॉप आहे तो कुठल्या प्रकारचा आहे? मोनोस्टेबलचा नाहीये, अस्टेबलचा नाहीये. म्हणजे तो कोणत्या स्टेबलचा आहे मित्रांनो? बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे. This circuit can stay in one stable state. It did not changes its stable state unless one can give an external trigger or the external force. Very important. Consider that we have in one flip-flop. One flip-flop has 2 stable state. Either it can store 0 or either it can store 1. Consider that it can store 0. त्याच्यामध्ये काय झालं? 0 स्टोअर आहे. जर फ्लिप-फ्लॉप मध्ये 0 स्टोअर असेल तर त्याला रिसेट म्हणायचं. जर फ्लिप-फ्लॉप मध्ये 1 स्टोअर असेल तर तो सेट झाला असं म्हणायचं. फ्लिप-फ्लॉप मध्ये जर हाय सिग्नल स्टोअर आहे, यस सिग्नल स्टोअर आहे, म्हणजेच हाय यस ट्रू स्टोअर आहे, म्हणजेच त्याला म्हणायचं सेट झाला फ्लिप-फ्लॉप. फ्लिप-फ्लॉप मध्ये जर 1 स्टोअर असेल म्हणजेच हाय यस ट्रू स्टोअर असेल तर त्याला म्हणायचं तो सेट झाला. या उलट फ्लिप-फ्लॉप मध्ये नो स्टोअर आहे, 0 स्टोअर आहे, फॉल्स स्टोअर आहे, लो स्टोअर आहे, त्याला म्हणायचं तो रिसेट झाला. तो रिसेट म्हणजे कळालं आपल्याला? फ्लिप-फ्लॉप मध्ये जर एक ही डिजिट स्टोअर असली तर त्याला म्हणायचं हाय, म्हणजे तो झाला सेट. फ्लिप-फ्लॉप मध्ये जर 0 स्टोअर असेल म्हणजे त्याला लो स्टोअर असेल,
म्हणजे फॉल्स स्टोअर असेल तर त्याला काय म्हणायचं मित्रांनो सांगा? काय झाला? तो रिसेट झाला, रिसेट. आता फ्लिप फ्लॉप मध्ये जर 1 स्टोअर असेल तर त्याच्यामध्ये पुन्हा मला 0 स्टोअर करायचं असेल तर ते आपोआप होत नाही. कारण मगाशी मी सांगितलं फ्लिप फ्लॉप हॅज 2 स्टेबल स्टेट and at one time it can show only one stable state. एका वेळेला तो एका आणि एकाच स्टेबल स्टेट मध्ये असू शकतो. समजा तो हाय मध्ये असेल, त्याला लो मध्ये न्यायचा असेल तर तो आपोआप जात नाही. Unless one can give an external trigger, unless one can provide an external force, unless one can provide an external electric energy, unless one can provide external mechanical energy, that is the status of the flip flop can't be changed. तो जर 1 असेल, त्याचं 0 करायचं असेल, तो 0 असेल तर त्याचं मला 1 करायचं असेल, त्याचा स्टेटस जो हाय होता त्याचा लो करायचा असेल आणि लो होता त्याचा मला हाय करायचा असेल, तर मला काय करावं लागेल? त्याला एक्सटर्नल ट्रिगर द्यावा लागतो, एक्सटर्नल त्याला सप्लाय द्यावा लागतो, एक्सटर्नल फोर्स द्यावा लागतो. Unless one can applying an external force, the state of a bistable multivibrator means flip flop can't be changed. काय शिकला सांगा? Unless one can give an external trigger or external force and external energy, the state or the stage of the flip flop can't be changed. It can't change high to low or low to high unless one can provide an external trigger. External trigger दिल्याशिवाय तो काय होत नाही मित्रांनो? ऑन होत नाही किंवा ऑफ होत नाही. मित्रांनो इथं माहित आहे, तुम्ही जरा बघा, निळ्या शब्दात लिहिलेलं आहे बघा पहिल्या पॅरामध्ये, एक्झाम्पल ऑफ बल्ब. आता काय करायचं? तुमच्या स्क्रीनवर मित्रांनो मी दिसतोय की नाही खाली किंवा वर, फक्त त्याला टच करायचं म्हणजे मी माझं मोठं दिसेल. मी फळ्यावर सांगेन तुम्हाला नेमकं एक्झाम्पल ऑफ बल्ब कसं इथं लागू पडतं बघा. सियर फ्रेंड्स, कन्सिडर दिस इज बल्ब. हा बल्ब आहे, बल्ब मित्रांनो, आणि हे आपलं फिलामेंट आहे, फिलामेंट. मित्रांनो एक गोष्ट असू शकते, एकतर बल्ब ऑन असू शकतो, म्हणजे मी स्विच ऑन केला, बल्ब ऑन झाला. म्हणजे बल्ब काय केलं बघा, हा बल्ब मी इथं स्विचला जोडला, समजा स्विचला जोडला. आता स्विच ओपन आहे. ओपन आहे म्हणजे त्या स्विच मध्ये काय आहे? इलेक्ट्रिक सप्लाय ऑन होतो का? नो. इलेक्ट्रिक सप्लाय डज नॉट फ्लो थ्रू द स्विच. इलेक्ट्रिक सप्लाय या बल्ब मधून जर जात नसेल तर तो लाईट तो एमिट करेल का मित्रांनो? तो लाईट एमिट करेल का? नो. लाईट एमिट करणार नाही म्हणजे बल्बचा स्टेटस काय आहे मित्रांनो? बल्बचा स्टेटस आहे ऑफ. इट डज नॉट एमिट लाईट. बल्बचा स्टेटस काय आहे? द स्टेटस ऑफ द बल्ब इज ऑफ. ओके. आता स्टेटस ऑफ आहे म्हणजे त्याने काय स्टोअर केलं मित्रांनो? बल्ब मध्ये काय स्टोअर आहे? तो लाईट दाखवत नाहीये, म्हणजे तो 0 दाखवतोय, म्हणजे बल्ब रिसेट आहे. या बल्बला जर मी मेमरी डिव्हाइसेस म्हटलं, फ्लिप फ्लॉप असं म्हटलं, तर त्याला काय आहे? त्याचा स्टेटस ऑफ आहे. त्याचा स्टेटस ऑफ आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये 0 स्टोअर आहे, 0 स्टोअर आहे, बायनरी 0 स्टोअर आहे. ओके. समजा हा स्विच मी ऑन केला, स्विच ऑन केला, दॅट इज बॅटरी मधला जो बल्ब आहे तो ऑन होईल, इलेक्ट्रिसिटी यातनं फ्लो होईल आणि तो काय करेल मित्रांनो? इट एमिट लाईट. तो लाईट दाखवेल. आता तो काय झाला मित्रांनो सांगा? आता तो झाला काय? Bulb become on. Bulb can emit the light. It's emit light means it become on. It's become on means it can store the one. It can store the one. Means that it will be known as and it will be set. ज्यावेळेला तो काय करेल? बल्ब एमिट लाईट करेल, ऑन होईल, त्यावेळेला त्याला सेट म्हणायचं. ज्यावेळेला ऑफ होता त्याला रिसेट म्हणायचं. याला मी रिसेट म्हटलं, याला मी मित्रांनो काय म्हटलं सांगा? स्टेट म्हटलं, स्टेट.
आता मला सांगा, समजा मी मगाशी म्हटलं there is the requirement of external trigger or the external force to change the state of the flip flop. फ्लिप फ्लॉप मला ऑन मधून ऑफ करायचा असेल किंवा ऑफ मधून ऑन करायचा असेल, तो सेट मधून रिसेट करायचा असेल, रिसेट मधून सेट करायचा असेल, तर काय लागतं सांगा? एक्सटर्नल ट्रिगर लागतो, आपोआप होत नाहीये. म्हणजे मला इथं जो स्टेटस बदलायचा असेल, बल्ब जो ऑन आहे तो ऑफ करायचा असेल, तर मला जावं लागेल आणि तिथला स्विच बंद करावा लागेल. स्विच बंद केला की इट डज नॉट एमिट लाईट. म्हणजे मी एक्सटर्नल ट्रिगर केला बघा, मी स्वतः तिथं गेलो, बल्बचा स्विच बंद केला, स्विच बंद केला म्हणजे बल्ब बंद झाला, म्हणजे तो सेट होता तो रिसेट झाला. चेंज झाली का? इफ आय यूज एन एक्सटर्नल ट्रिगर, मी तिथं मूव झालो, मी पुन्हा मेकॅनिकल एनर्जी अप्लाय केली, स्विच बंद केला, बल्ब बंद झाला, स्टेटस बदलला, तो रिसेट झाला. आता पुन्हा रिसेटचा मला सेट करायचं असेल तर पुन्हा प्रक्रिया, तिथं जावं लागेल, स्विच मला ऑन करावा लागेल, बल्ब लागला, पुन्हा एक्सटर्नल ट्रिगर. म्हणजे मी एक्सटर्नल ट्रिगर जर दिला, मी तिथं गेलो, बल्ब बंद केला, तरच मित्रांनो बल्ब बंद होतोय. मी तिथं गेलो, बल्ब चालू केला, तरच बल्ब चालू होतोय. इट मीन्स इट रिक्वायर, that is there is the requirement of, there is a requirement of, that is the external trigger is very essential, and without external trigger the flip flop can't change its state. त्याची स्वतःची जी काही स्टेट आहे, either it is in reset means it will be stored 0, 0 चं 1 करायचं असेल, रिसेटचं सेट करायचं असेल, तर एक्सटर्नल ट्रिगर द्यावा लागतो, एक्सटर्नल फोर्स द्यावा लागतो, and it is the basic characteristic of the flip flop. बघा, पहिल्या पॅरामध्ये आपण शिकलो काय? that is the flip flop is the very very basic devices, basic part or basic devices of the memories. Samir, please unmute yourself. Samir, Samir, please हो सर, हो unmute सर. yourself. Samir, unmute yourself. See here, that is the very very small part. That is, flip flop is very 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 small part of the memory devices. It has two stable state. That is the 0 or 1. 0 means set, 1 means, sorry, 0 means reset, 1 means set. And unless one can apply, unless one can give an external trigger or external force, it can't be changed its stable state. It will be remain in stable state for a time, for a long time. If one can apply an external force, external trigger, then and then it will be changed its stable state. This is the basic characteristic of the flip flop. Just I want to give the one example of the flip flop. That means the bulb. If the bulb emits light, that will be the switch will be on. That is the trigger. That will be the says that that the status of the bulb will be set. If one can want to change the status of the bulb from set to reset, we have to apply an external trigger. We want to go toward the switch, we have to change over the switch, and then the status of the bulb was changed from off to on or on to off. Means that to change the state of the flip flop, one have to give the external trigger or external force, and it is very essential in case of the flip flops. Okay, then there will be one example, another one example. See, there are the two NOT gates. This is NOT gate A, NOT gate B, and they are connected in closed loop. Closed loop means, you know that the starting and ending point is the same. जिथून सुरुवात केली त्याच ठिकाणी पुन्हा येऊन मिळत असेल तर त्याला लूप असं म्हटलं जातं. नॉट ओनली लूप तर क्लोज्ड लूप असं म्हटलं जातं. आणि क्लोज्ड लूप मध्ये मी दोन सेरीज मध्ये काय जोडलेले आहेत? नॉट गेट जोडलेले आहेत. नॉट गेट कसे जोडलेत मित्रांनो? बघा, ते सेरीज मध्ये जोडलेले आहेत, आणि सेरीज मधले जे दोन नॉट गेट आहेत,
हे नॉट गेट जर क्लोज्ड लूप मध्ये जोडले असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो मित्रांनो सांगा? दॅट इज क्लोज्ड लूप सेरीज कनेक्शन ऑफ टू नॉट गेट आहे. ओके. आता गंमत बघा मित्रांनो, मी इथं थोडासा पेन घेतो म्हणजे तुम्हाला मला गंमत दाखवणं सोपं होईल. मी लाईट पेन घेतला बघा, इकडं बघा. हे अँड गेट ए आहे मित्रांनो, कळते आपल्याला हे अँड गेट ए आहे. ओके. आता हे अँड गेट मित्रांनो बी आहे, बी सॉरी अँड गेट नव्हे, नॉट गेट, बरं का, जरा लक्ष ठेवत जावा. हे नॉट गेट बी आहे. दोन सेरीज मध्ये जोडले आणि क्लोज्ड लूप मध्ये जोडले. समजा मित्रांनो इथं मी 0 दिलं, 0. इथं किती दिलं मित्रांनो? 0. इथं किती होईल रे मित्रांनो? 1 होईल, नॉट गेट आहे. हे 1 बी ला दिलं इनपुट, इथं किती झालं रे मित्रांनो सांगा? इथं किती झालं सांगा? 0 झालं, 0. आता मी काय म्हटलं मित्रांनो, याला मी वाय म्हटलं, याला काय म्हटलं बघा, मी याला मी वाय म्हटलं, वाय, याला म्हटलं वाय. आणि मित्रांनो मी याला म्हटलं वाय बार म्हटलं, मी याला काय म्हणतोय बघा, मी वाय बार. वाय किती झाला मित्रांनो? 1. वाय बार किती झाला मित्रांनो? 0. इथे एक स्टेट आहे का बघा मित्रांनो, y इज इक्वल टू 1. बघा इथं स्टेट आहे बघा, मी अंडरलाईन मारलेले आहे. y इज इक्वल टू 1, y बार इज इक्वल टू 0. हे जे काही दोन नॉट गेट आहे सेरीज मध्ये क्लोज्ड लूप मध्ये जोडलेले, दिस इज वन ऑफ द बायस्टेबल सर्किट, मीन्स दिस इज वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. तो काय आहे माहितीये का? जसा मगाशी बल्ब हा फ्लिप फ्लॉप होता की नाही, बायस्टेबल सर्किट होतं. एनी बायस्टेबल सर्किट इज नोन एज अन फ्लिप फ्लॉप. म्हणजे जसा मगाशी बल्ब होता फ्लिप फ्लॉप, तसा आता इथं दोन सेरीज मधले नॉट गेट क्लोज्ड लूप मध्ये जर जोडले, एका पुढे एक जोडले आणि पहिल्याचा इनपुट, पहिल्याचा जो आउटपुट आहे तो दुसऱ्याला इनपुट म्हणून दिला आणि दुसऱ्याचा आउटपुट जो आहे ना, इथं जरा बघा मित्रांनो, हा दुसऱ्याचा जो आउटपुट आहे तो मी इकडं पहिल्याला इनपुट दिलेला आहे बघा, दिलाय की नाही, पहिल्याला इनपुट दिलेलं आहे. म्हणजे काय आहे? पहिल्याचा आउटपुट दुसऱ्याला, दुसऱ्याचा आउटपुट पहिल्याला, दॅट विल बी क्लोज्ड लूप. तर हे जे काय बायस्टेबल सर्किट आहे, दिस इज वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. आणि या बायस्टेबल सर्किट मध्ये एक स्टेट काय आहे बघा, y इज इक्वल टू 1 आणि y बार इज इक्वल टू 0 आहे. आता मी काय करतो माहिती का, इनपुट बदलतो. इथं बघा, इथं इथं मगाशी 0 होता ना, बघताय ना तुम्ही, इथं मी 1 केला बघा, जरा मोठा 1 करतो. आता ए ला 1 झाल्यामुळे आउटपुट काय झाला, इथं जो 1 होता ना मित्रांनो, इथं 1 होता, तो आउटपुट झाला 0. मी मोठ्यानं लिहिले बघा, मोठा काढलेला आहे. हा 0 बी ला दिला की इथं काय झाला मित्रांनो सांगा, मोठा ड्रॉ करतो बघा मी, 1 झाला, 1. आता y झाला इथं बघा, बारकाईनं बघा, y झाला 0. आणि मित्रांनो y बार किती झाला बघा, इथं y बार झाला 1. म्हणजे y झाला 0. इथं बघा, आता मी ही जी स्टेट आहे, दुसरी स्टेट आहे, मी अंडरलाईन केली, y झाला 0 आणि y बार झाला 1. म्हणजे दोन स्टेबल स्टेट आहेत का बघा मित्रांनो, या दोन स्टेबल स्टेट आहेत. y इज इक्वल टू 0, y बार इज इक्वल टू 1, पहिली स्टेबल स्टेट. दुसरी स्टेबल स्टेट y इज इक्वल टू 1, y बार इज इक्वल टू 0. पण समजा हा जर एका स्टेट मध्ये असेल, ह्या एका स्टेट मध्ये जर तो असेल, तर या स्टेट मधून त्याची जर स्टेटस बदलायचं असेल, त्याला दुसऱ्या स्टेट मध्ये न्यायचं असेल, तर त्याला काय करायला लागेल, एक्सटर्नल इनपुट बदलावं लागेल. म्हणजे जर पहिल्यांदा इथं मी दाखवतो बघा, या इथं पहिला तो 0 होता, इथं बघा 0 चा 1 केल्याशिवाय y हा 1 होता, तो y बार y 1 होता, y बार 0 होता. ती स्टेट y इज इक्वल टू 0 आणि y बार इज इक्वल टू 1 मध्ये बदलू शकत नाही. म्हणजे मी जर इथला इनपुट बदलला, म्हणजे एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट बदलला, तरच त्याची स्टेबल स्टेट बदलते. कोणती स्टेबल स्टेट आहे? y इज इक्वल टू 0, y बार इज इक्वल टू 1. या स्टेबल स्टेट मधून y इज इक्वल टू 1 आणि y बार इज इक्वल टू 0 स्टेबल स्टेट मध्ये मला त्याला न्यायचं असेल, तर काय बदलावं लागतं? त्याची स्टेबल स्टेट बदलावी लागते, म्हणजे एक्सटर्नल ट्रिगर द्यावा लागतो.
तरच बदलतो. मी फळ्यावर परत एकदा दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मित्रांनो. दोन नॉट गेट आहेत, नॉट गेट, आणि ते कसे जोडले, क्लोज्ड लूप मध्ये जोडलेले आहेत. सी दोन नॉट गेट आहेत आणि तो क्लोज्ड लूप मध्ये मी जोडतो. याला ए म्हटलं, याला बी म्हटलं. इथं जो आउटपुट आहे त्याला वाय म्हटलं, इथं जो आउटपुट आहे त्याला वाय बार म्हटलं. समजा मी 0 दिला तर इथं किती मिळेल, 1 मिळेल, इथं 0 मिळेल. म्हणजे काय झालं, y इज इक्वल टू 1 झालं, y बार इज इक्वल टू काय झालं सांगा, 0 झालं. ही एक स्टेट आहे, पहिली स्टेट आहे. y इज इक्वल टू 1 आहे म्हणजे याला काय म्हणायचं, स्टेट म्हणायचं. y इज इक्वल टू 1 हाय स्टोअर केलं. आता मला हाच 0 मित्रांनो इथे येतोय, हाच 0 इथे येतोय, त्यामुळे ही स्टेट बदलेल का, हा 0 आला की तो 1, पुन्हा 0, हा 0 इथे येतोय, 1 0, म्हणजे y इज इक्वल टू 1, y बार इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y बार इज इक्वल टू 0, यामध्येच तो राहणार. ही बदलणार का, ही बदलणार नाही. आता मला बदलायचं असेल तर काय करावं लागेल, मगाच्यामध्ये माहिती सांगितलं बघा मी, एक्सटर्नल ट्रिगर द्यावा लागेल. एक्सटर्नल ट्रिगर इज व्हेरी इसेन्शियल, इम्पॉर्टंट इज एक्सटर्नल ट्रिगर. एक्सटर्नल ट्रिगर दिला तरच त्याची स्टेट बदलणार आहे. आता एक्सटर्नल ट्रिगर दिला म्हणजे मी काय केलं, जो 0 होता तो 1 केला मित्रांनो, 1 म्हणजे लो होता तो हाय केला, ऑफ होता तो ऑन केला. आता हा 1 झाल्यामुळे इथे 0 झालं आणि इथं 1 झालं, म्हणजे y काय झालं बघा, 0 झालं, आणि y बार काय झालं बघा, 1 झालं. 1 म्हणजे ही दुसरी स्टेट आहे. म्हणजे कुठली स्टेट आहे बघा, रिसेट आहे. कारण y काय आहे सांगा, अरे y मित्रांनो 0 आहे, y 0 आहे म्हणजे तो कुठली स्टेट आहे, दुसरी स्टेट आहे, म्हणजे तो रिसेट आहे. म्हणजे पहिल्या स्टेट मध्ये तो सेट होता, सेटचा जर मला रिसेट करायचा असेल तर मला एक्सटर्नल ट्रिगर द्यावा लागेल. आता जो तो सेट आहे किंवा तो रिसेट आहे, रिसेटचा सेट करायचा असला तर पुन्हा मला 0 चं 1 करावं लागेल, पुन्हा मला 1 चं म्हणजे 0 चं 1, 1 चं 0, 0 चं 1, 1 चं 0, असं प्रत्येक वेळा मला ट्रिगर द्यावा लागेल. ट्रिगर दिला तरच या सर्किटचं म्हणजे या हा जो काही फ्लिप फ्लॉप आहे, या फ्लिप फ्लॉपचं काय होऊ शकेल, त्याची स्टेट बदलू शकेल. आणि फ्लिप फ्लॉप मध्ये कॅरेक्टरिस्टिकच आहे, त्याची जर स्टेट बदलायची असेल, त्याची स्टेबल स्टेट बदलायची असेल तर इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल ट्रिगर. जर हा सेट असेल, तो मला रिसेट करायचा असेल तर 0 चं मला 1 करावं लागतं. हा रिसेट असेल, त्याचं जर सेट करायचं असेल तर मला पुन्हा 1 चं 0 करावं लागतं. म्हणजे 0 आणि 1 हा जर मी इनपुट बदलला तर सेटचा रिसेट होतो, रिसेटचा सेट होतो, हा इनपुट बदलतोय म्हणजेच हा ट्रिगर आहे मित्रांनो. कोण आहे हा, एक्सटर्नल ट्रिगर आहे. आणि unless one can provide an external trigger, unless one can provide an external trigger, one can't change its stable state. बघा लक्षात आलं का मित्रांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. फ्लिपफ्लॉप मध्ये स्वतःच्या दोन स्टेबल स्टेट असतात. एका स्टेबल स्टेट मध्ये तो नेहमी स्टेबल असतो. जर त्याची स्टेबल स्टेट बदलायची असेल, one can want to change over its stable state. It can change its stable state if one can provide an external trigger or external force. Then and then only its state can be changed. Means that the flip-flop is a bistable circuit which can change its state only according to trigger, external trigger. Its response or its stable state can be changed over when one can apply an external trigger. External trigger is very, very essential in case of a flip-flop. Okay. See here. Here, just I am taking the, just I am taking eraser. I want to erase first all these things. It can be stored on the PPT. See here.
All these things are removed. This is the one of the which circuit that will be known as an bistable circuit, and bistable circuit is very important. That will be known as an memory devices, and the basic part of memory devices is the bistable circuit. That bistable circuit is famous by the name of the flip flop. RS flip flop is the basic flip flop. Basic flip flop is here. Then I want to take the lesser one. Okay. For example, consider the bistable circuit made up of the two NOT gate in series combination, and it has two stable state, that is y is equal to 0 and y bar is equal to 1, that is the reset, and other stable state is y is equal to 1 and y bar is equal to 0, that is the set state. Also, circuit can be stable in any one of these state, and it does not change the stable state if it unless external trigger is supplied. A flip-flop is a two-stable state circuit that can remain in either state indefinitely. It can be also known as a bistable circuit. That will be clearly, I will be shown to you. Without any external trigger, it can't change its own state or output state. There are different types of the flip-flop. As explained below, there are different types of the flip-flop. Basic type of the flip-flop is the RS flip-flop, RES flip-flop. R means reset, S means सेट म्हणजे रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप असं म्हटलं जातं, किंवा या उलट वाईस वर्सा सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप असं म्हटलं जातं. पण बेसिकली आर लिहिताना नेहमी पहिल्यांदा लिहायचं आर डॅश यस फ्लिप फ्लॉप असं लिहायचं. यस डॅश आर फ्लिप फ्लॉप ही लिहायची मेथड जगामध्ये नाही आहे, त्यामुळे त्याला रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप असं म्हटलेलं आहे. आरएस क्लॉकड फ्लिप फ्लॉप आहे, क्लॉक केलं जातं, ट्रिगर दिला जातो, दॅट विल बी क्लॉकड फ्लिप फ्लॉप आहे. जेके फ्लिप फ्लॉप आहे, थर्ड टाइप आहे. डी लॅच आहे किंवा डी फ्लिप फ्लॉप असं म्हटलं जातं. डी लॅच व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सगळ्या ठिकाणी दोन दोन इनपुट द्यायला लागतात, इथं मात्र एकच इनपुट द्यायला लागतो. JKMS flip flop is very important flip flop. It will be highly used for the registers. Register is the one type of the memory devices. We know that. Just I will be said before, there are the different types of the memories, that is RAM, ROM, PROM, EPROM, EPROM. These are the different types of the memory. But register is other part of the memories. Register, it like the register, it like the notebook मध्ये जसं register म्हणतो, and we can store the different types of the information in type of किंवा in the form of writing material. रायटिंग मटेरियलच्या सहाय्याने जसं आपण नोट्स लिहून ठेवतो रजिस्टर मध्ये, अगदी तसं रजिस्टर असतं. आणि रजिस्टर मध्ये बेसिकली कोणता फ्लिप फ्लॉप यूज केला जातो, JKMS फ्लिप फ्लॉप यूज केला जातो. JK जसं RES होतं ना, तसं JK आहे. आणि MS, M फॉर मास्टर आणि S फॉर स्लेव. लॅटिन शब्द आहे मित्रांनो, इट इज अन लॅटिन वर्ड. मास्टर लाईक द मास्टर, जसं मास्तर असतो ना तसं मास्टर. मास्टर म्हणजे गुरुजी, गुरुजी, दॅट इज मास्टर. स्लेव, दिस इज लॅटिन वर्ड. स्लेव मीन्स स्टुडंट, जसं तुम्ही आहात पलीकडच्या बाजूला. मास्टर आणि स्लेव, पहिल्यांदा मास्टर रिस्पॉन्स देतो, म्हणजे आता मी शिकवतोय, मी रिस्पॉन्स देतोय. मी रिस्पॉन्स दिल्यानंतर रिस्पॉन्स काय दिला, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग. तुमचं काय झालं त्या बाजूला, लर्निंग. मी टी केलं, तुम्ही यल केलं, मीन्स काय झालं, दॅट इज द टीचिंग. मी टीचिंग केलं, मला तुम्ही कॉपी केलं पलीकडच्या बाजूला, मला कॉपी केलं, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग. हाफ सायकल मध्ये मास्टर रिस्पॉन्स करतो, हाफ सायकल मध्ये तिकडे स्टुडंट कॉपी करतो मास्टरला. आणि मास्टर आणि स्टुडंट, दॅट इज द टीचर आणि स्टुडंट जसं रिलेशन आहे, that is the teaching and learning, that is the role of the teacher is to teach, and what is the role of the learner is to the learn which was taught by the teacher. In that form that JKMS flip flop can be operated, and hence the name is given that is the JK master slave flip flop. Which flip flop? JK master slave flip flop. It means
that flip flop will be operate like the master and student. It will be operate according to the relation between master and student. Hence, the name is given, that is the master slave flip flop. These are the types of the flip flop. In this year, we are going to only see the three types of the flip flop, that is RS flip flop, RS clocked flip flop, and JKMS flip flop. These three are the important, and that will be inserted in our syllabus. Okay.